गुजरात के कच्छ के भुज में जीके जनरल हॉस्पिटल है जहां सुविधाओं का अभाव है। भुज में अदानी संचालित जीके जनरल हॉस्पिटल है जहां रोजाना बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहां सुविधाओं का अभाव है। गंभीर बीमारियों के लिए अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। अस्पताल में आने वाले मरीजों से तरह तरह के चार्ज वसूले जाते हैं और जो दवाई दी जाती है वह भी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध नहीं होने से बाहर से लानी पड़ती है। ऐसे में बहुजन आर्मी के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर कलेक्टर को आवेदन दिया है। अदानी संचालित जीके जनरल हॉस्पिटल में जे सगवड़ो नथी ए बाबते रजूआत छे अने हवे सरकार पासे अमारी एवी मांग छे कि त्यां कने फाइल चार्ज खाली राखवामां आवे। एमओयू प्रमाणे नॉमिनल चार्ज छे तो यूएन मेहतामां जेम 300 रुपया फाइल चार्ज छे अने बाकीनी ट्रीटमेंट संपूर्ण फ्री छे, एवी रीते जीके जनरल हॉस्पिટલમાં मात्र ने मात्र 100 रुपया फाइल चार्ज ने राखवामां आवे। तमामे तमाम रिपोर्ट्स, तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स ने तमाम ट्रीटमेंट फ्री करवामां आवे। बीजू कच्छमां जे आरोग्य क्षेत्र डॉक्टरों घट है तो मारी मांग है सरकार पास कि दर वर्षे जीके जनरल हॉस्पिटल में 150 डॉक्टर पास थईने जाए छे तो ये डॉक्टरों 10 वर्ष माटे कच्छ में सरकारी कर्मचारी तरीके पीएचसी ने सीएचसी में फरज बजावे। एक सजेशन है मारू सरकार ने आ बे सजेशन थकी कच्छनु आखू आरोग्य तंत्र मात्र ने मात्र 1 वर्ष में सुधरी सके एम छे। साथे आज कलेक्टर श्री ने अहींया कने मळवा आवेदन पत्र आपवामां आव्या। आज सोमवारनो चढ़तो दिवस छे, आज कलेक्टर ने फरजियात हाजर रहेवुं जोईए पण कलेक्टर आज रजामां उतरी गया छे। ज्यारे अने त्यारे ज्यारे मजा आवे त्यारे जाहेरनामा नाखी देवामां आवे छे। 24 तारीखना जाहेरनामું पूरुं थयुं अने 25 तारीखना जाहेरनामा आवे छे। आ वस्तु योग्य नथी। खोटती कड़ीओ छे त्यां कने कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गेस्ट्रोलॉजिस्ट એટલે કે गंभीर बीमारीओना डॉक्टरो नथी। त्यां कने पैसा लेवामां आवे छे अधलक हजारों रुपया। आज एक पेशेंट मळ्युं जेना पासेथी 70,000 रुपया लेवामां आव्या छे અને બીજું કે ત્યાં કને 6 દવા ડોક્ટર લખીને આપે એનામાંથી 3 દવા બહારથી લેવામાં આવે છે। પૈસા ખર્ચીને 3 દવા ફ્રીમાં મળે છે અને દવાઓ પણ પૂરતી ઉપલબ્ધ નથી। સીડીએમઓની ઘટ છે ત્યાં કને સીડીએમઓ 8 દિવસમાં માત્ર 2 દિવસ આવે છે અને બધું જે તંત્ર જે આખું એ સરકારી તંત્ર જે સરકારી કર્મચારીઓ છે પુઅર પેશન્ટ છે એના માટે સીડીએમઓની ખાસ જરૂરત હોય છે તો સીડીએમઓ ત્યાં કને નથી આવતા એના કારણે પણ કચ્છની પ્રજા અને કચ્છના સરકારી કર્મચારીઓને પણ તકલીફ ભોગવવી પડે છે। गुजरात की वडोदरा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई कानूनी कार्यवाही पर आपत्ति जताई गई। वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर महानगर पालिका कार्यालय पर मोर्चा ले जाया गया था। इस दौरान पालिका के मुख्य कार्यालय का दरवाजा बंद कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, जिससे कार्यकर्ताओं और महिलाओं को दरवाजा कूद कर अंदर जाना पड़ा था, जिससे नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेयर की नेम प्लेट पर काली शाही फेंक कर तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं समेत 30 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है, जिस पर गुजरात आम आदमी पार्टी के महामंत्री मनोज सोरठिया ने नवापुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामले पर विरोध जताया। वडोदरा महानगरपालिका में छेल्ला 30 वर्षथा भाजपનું શાસન છે। આમ છતાં એક જ વરસાદની અંદર આપણે વારંવાર વડોદરાને ડૂબતું જોયું છે। એક જ વરસાદમાં વડોદરાના તમામ રસ્તાઓ બિસ્માર હાલતમાં થઈ જાય છે, લોકોને જાનમાલની નુકસાની થાય છે। હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં એક રિક્ષા ચાલકનું ખાડામાં પડી જવાથી મૃત્યુ થયું। ગયા વર્ષે દિવસો સુધી વડોદરા જે છે એ પાણીમાં અંદર ગરકાવ રહ્યું, લાખો કરોડોનું નુકસાન થયું। આવા સમયમાં મેયર પદે બેઠેલા મેયરશ્રી લાજવાને બદલે ગાજી રહ્યા છે। આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ સાથે કેટલાક એવા બહેનો કે જેમના ઘરમાં સાપ નીકળે છે એમની ફરિયાદ લઈને મેયર પાસે ગયેલા। એવા સમયમાં એક સામાન્ય તકતી તોડી નાખવાથી મેયરશ્રીને ગુસ્સો આવ્યો અને ગુસ્સાના ભાગરૂપે એમણે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ પર ફરિયાદ દાખલ કરી દો। હું મેયરશ્રીને કહેવા માંગુ છું કે વડોદરાના કરોડો રૂપિયાનું જે નુકસાન થયું છે એના પર ફરિયાદ કોણ દાખલ કરશે? હમણાં જે લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે એ બાબતે માનવ વધનો ગુનો નોંધવો જોઈએ, એની પાછળ જવાબદાર લોકો જેલમાં હોવા જોઈએ, એ ફરિયાદ કોણ નોંધશે? તમે તમારો ગુસ્સો આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ પર કાઢો છો। આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ બહાદુર કાર્યકર્તાઓ છે, એમને તમારી જેલ અને તમારા દંડાથી ડરતા નથી। વડોદરાના અવાજ માટે, વડોદરાના પ્રશ્નો માટે આમ આદમી પાર્ટી લડતી આવી છે ને લડતી રહેશે। હું મારા કાર્યકર્તાઓને વંદન કરું છું કે એક સમયે જ્યારે ભયનું વાતાવરણ છે, ભાજપ સામે કોઈ બોલવા તૈયાર નથી, એવા સમયમાં આમ આદમીના પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ તમામ યાતનાઓ, તમામ દમનની સામે લડી રહ્યા છે। આજે વડોદરાની અંદર એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે કે વિશ્વામિત્રી સફાઈ અભિયાનની અંદર એકના એક કામ માટે સિંચાઈ વિભાગ અને વડોદરા કોર્પોરેશનને પૈસા ચૂકવા છે। 50થી વધારે કરોડ રૂપિયા આ ખાઈ જવાવાળા શાસકોની સામે ફરિયાદ ક્યારે થશે?
આ પાછળ જવાબદાર લોકો કોણ છે? અમારી આમ આદમી પાર્ટી તરીકે વડોદરાની જનતાને પણ વિનંતી છે કે આ લોકો સત્તામાં બેઠેલા લોકો તાનાશાહો અને એમને જ્યાં સુધી સત્તાથી દૂર કરવામાં નહીં આવે, એમને એમની ઓકાત બતાવવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી વડોદરાના પ્રશ્નોનું સમાધાન થવાનું નથી. આમ આદમી પાર્ટી આપ સૌ માટે લડી રહી છે અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે વડોદરાની જનતાનો પણ સાથ મળશે અને આગામી દિવસોમાં આ તાનાશાહો અહંકારી લોકોને એમની જગ્યા બતાવવાનું કામ વડોદરાના લોકો કરશે. આજે કાયદો અને વ્યવસ્થાની વ્યાખ્યા અલગ કરી દીધી છે. એક તરફ કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર કરીને ડકાર નહીં ખાવાવાળા લોકોને કાયદો વ્યવસ્થા નડતી નથી અને એક તરફ માત્ર એક તકદી, એક મેયરની તકતી તોડી નાખવાના ગુનાની અંદર આજે વિપક્ષની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. આ ગુજરાતની અંદર કાયદો વ્યવસ્થા જે છે એ કેટલાક લોકોની કઠપૂતળી બનીને આપણે સૌએ જોઈ છે અને હું એવું માનું છું કે મને મારા કાર્યકર્તાઓ પર વિશ્વાસ છે અને પૂરેપૂરો ભરોસો છે કે એમણે જે રીતે વડોદરાનો અવાજ બનવાની કોશિશ કરી છે, એમણે જે રીતે વડોદરાના લોકોને આ બહેરા મૂંગા લોકો સાંભળતા બંધ થઈ ગયા છે ત્યારે જે પડઘો પડવાની કોશિશ કરી છે એ બદલ એમને બિરદાવવા જોઈએ. આ કાયદો અને વ્યવસ્થા સરકાર જે છે એ પોતાની પાસે રાખે. આમ આદમી પાર્ટી આ લોકોથી ડરતી નથી. તમારી જેલ શું ફાંસીના માચડા પર ચડાવી દો. વડોદરાના प्रश्नों માટે આમ આदमी पार्टी हमेशा बोलती રહેશે. गुजरात के वडोदरा में कलेक्टर द्वारा जमीन एनए कराने के लिए पैसों का लेन देन करने वाले 3 उप मामलतदारों को सस्पेंड कर दिया गया है. वडोदरा में सरकारी बाबुओं की मिली भगत से तरह तरह की फाइल पास कराने का एक और मामला सामने आया है, जिसमें कलेक्टर अनिल धामेलिया ने सिंध रोड की जमीन एनए करने में पैसों की लेन देन करने वाले उप मामलतदार हर्षिल पटेल, महावीर सिनोल और महावीर सिंह गोहिल को सस्पेंड कर ठोस कार्यवाही करते हुए रिश्वत लेकर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ा सबक सिखाया है. सामान्य રીતે કલેક્ટર ઓફિસનું કામ અથવા તો સંલગ્ન ઓફિસનું કામ સરકારી કચેરીમાંથી જ થવું જોઈએ. એક કોઈ બિલ્ડરે નાયબ મામલતદારને બોલાવીને ત્યાં સૂચના આપીને ત્યાં ચર્ચા થઈ, ત્યાં બહાર થઈ, આ માહિતી આપણી આગળ આવી. ત્યાર પછી એમની વિશેષ ઇન્ક્વાયરી કરવામાં આવી. વિશેષ ઇન્ક્વાયરીના અંતે પ્રાથમિક રીતે આપણને જાણવામાં આવ્યું કે નાયબ મામલતદાર ત્યાં ઉપસ્થિત હતા. આ કિસ્સાની અંદર કોઈ પણ કામ માટે નાયબ મામલતદાર કોઈ વ્યક્તિગત રીતે એમને મળવા જાય એ બાબત બિલકુલ ચલાવી લેવામાં આવે. આ બાબતે એમની સામે આપણે કાર્યવાહી ઇનિશિયેટ કરી છે. સૌથી પહેલા તો આપણે એમના ફરજ મોકૂફ કર્યા છે અને ત્યાર પછી એમના વિરુદ્ધ આપણે તપાસ કરીને એમાં જે શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવા પાત્ર છે કાર્યવાહી પણ ચાલુ કરી અને સાથોસાથ કોઈ પણ પ્રકારની ફરિયાદ અથવા રજૂઆત હોય એ સીધા આપણે અધિકારીને કરી શકીએ છીએ, કલેક્ટરશ્રીને કરી શકીએ છીએ અને એમનું નિરાકરણ યોગ્ય રીતે આવશે. પણ કોઈ વ્યક્તિ આવી રીતે ખાનગી પ્રિમાઇસમાં જઈને ત્યાં જઈને જો કોઈ મળતા હોય અથવા કોઈ પ્રકારની મુલાકાત થતી હોય, સરકારી કામે મુલાકાત થતી હોય તો એ બિલકુલ વ્યાજબી નથી. સિંધરોડની બિનખેતી માટેની ફાઇલ હતી. સિંધરોડ કામનું રેકર્ડ જે મહીસાગરમાં પૂર આવ્યું ત્યારે 1979માં એ પૂરમાં નષ્ટ થયું છે. આમના કારણે આ ગામની અંદર બિનખેતીના પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે. મારી આગળ જ્યારે રજૂઆત આવી ત્યારે વિગતવાર એમની સરકારમાં દરખાસ્ત પણ કરી છે અને એમનું યોગ્ય નિરાકરણ આવે એનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એમનો મતલબ એવો નથી કે કોઈ વ્યક્તિગત ફાઇલ માટે કોઈ કર્મચારી અન્ય જગ્યાએ અને ખાસ કરીને ખાનગી પ્રિમાઇસમાં જઈને કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત કરે, મીટિંગ કરે. બાકી આ ગામનો જે પ્રશ્ન છે બિલકુલ જેન્યુઅન છે અને એમના નિરાકરણ માટે અમે પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ કે ગામનો બિનખેતી અથવા તો અન્ય પ્રકારના વિકાસની પરવાનગી માટેની એમની જે અગવડો છે એમનું સુચારુ રીતે નિકાલ. આપણે આ ફાઇલની અંદર જેમ કે અગેન એ ગામની અંદર હાલના તબક્કે રેકર્ડની ઉપલબ્ધતા ન હોવાના કારણે ખાસ કરીને એવી જમીનો કે જ્યાં સરકારનું હિત સંકળાયેલું હોય એ કિસ્સાની અંદર આપણે નિર્ણય નથી લઈ શકતા. એટલે આ કિસ્સાની અંદર કેમ કે અગેન એ દફતરે થયેલી છે એટલે આપણે સ્પષ્ટ રીતે એસ્ટાબ્લિશ કરવું ડિફિકલ્ટ છે કે આમાં કોઈ નાણાકીય લેવડ દેવડ થઈ છે. પણ સ્પષ્ટ રીતે ફરજની અંદર બેદરકારી થઈ છે, નૈતિક અધપતન અને અન્ય પ્રિમાઇસમાં જઈને એમણે આ પ્રકારે મિટિંગ કરેલી છે. એટલે એ બાબત એસ્ટાબ્લિશ થાય છે કે એ સરકારી પ્રક્રિયાઓની વિરુદ્ધમાં જઈને એમણે કાર્યવાહી કરેલી છે. નાણાકીય લેવડ દેવડ થઈ હશે, જો એસ્ટાબ્લિશ થશે તો એમના આધારે પણ એક્શન લઈશું. પણ હાલના તબક્કે એવી બાબત આપણે આગળ સ્પષ્ટ થઈ નથી. તપાસ કરીને આપણે એમની સામે જે શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવા પાત્ર છે શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરીશું. હાલના તબક્કે આપણે એમના ફરજ મોકૂફ કર્યા છે. हमें लड़की पसंद है. कुंडली भी मिलती है भैया. काफी हॉट है. कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही. स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. फीलिंग लाइक अ वाव. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात.
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा के समाकी पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया। वडोदरा के समाकी पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में फीस मामले अभिभावकों की शिकायत पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा तत्काल एक्शन लेने की सूचना दी गई थी, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से अभिभावकों में रोष देखने को मिल रहा है, जिस पर वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन की अगुवाई में जिला कलेक्टर को आवेदन देकर प्रशासन का ध्यान आकर्षण करवाया गया। અમે પોદાર વર્લ્ડ સ્કૂલથી આવ્યા છે જે સમામાં છે। હવે લગભગ 4-5 મહિનાથી એમાં ફીસનું એક ઇસ્યુ ચાલે છે। હવે મેં એઝ પર મારી વાત કરું તો મેં પોતે અરાઉન્ડ 1,15,000 રૂપિયા 3 વર્ષમાં વધારે સ્કૂલમાં ફીસ ભરી છે। હવે આનું જ્યારે ઇસ્યુ મેં રેઝ કર્યું તો એ લોકોએ ઇનિશિયલી શું કહેવાય એવું કીધું હતું કે ભલે અમે લોકોએ અપીલ કરેલી છે, એ અપીલ એનું રિઝલ્ટ આવશે એટલે પછી અમે તમને ફોરવર્ડ કરીશું। પણ મેં જ્યારે આરટીઆઈ કરીને બધા ડિટેલ્સ મંગાવ્યા તો મને ખ્યાલ આવ્યું કે બોલે 3-4 જે ઓલરેડી નોટિસીસ એફઆરસી મોકલી છે એમાં એફઆરસીએ પોતે કીધેલું છે કે એ લોકોએ જે ફીસ એફઆરસીએ ડિસાઇડ કર્યું છે એના કરતાં વધારે ફીસ લીધેલી છે, જાણ થઈ છે એ લોકોને। અને એ લોકોએ જેટલા અપીલ કરેલા છે બધામાં એવા ખર્ચા બતાવ્યા છે જે એફઆરસીએ કાપી નાખેલું છે, છતાં આ લોકો આ રીતનું એ કરે છે। અને આ વસ્તુ અમે લોકોએ એનસીપીસીઆરમાં ફોરવર્ડ કરેલી છે। એનસીપીસીઆરે ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટને અને કલેક્ટરને એક લેટર ફોરવર્ડ કર્યું છે। આજે 3 મહિના થઈ ગયા છે પણ એની કોઈ કાર્યવાही થઈ નથી હજુ। आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को आवेदन पत्र पिटीशन के रूप में देने के लिए आया था। मार्च 2025 में पोडार स्कूल्स के पेरेंट्स के रजूआत के अनुसंधान में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट वडोदरा को आदेश किया था कि पेरेंट्स का जो कंप्लेंट है वो स्टडी करके योग्य कार्रवाई करे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर का ऑफिस में मार्च 2025 में एनसीपीसीआर की तरफ से आदेश डायरेक्शन आने के बाद भी आज जून महीना ख़त्म हुआ, जुलाई महीना चालू हुआ, 3 महीने के बाद भी ये कोई ठोस कलम लेने में नहीं है कलेक्टर के ऑफिस तरफ से। और ये स्कूल का जो अत्याचार और मानसिक त्रास है उनका मात्र दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने ये मांगनी किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि समय मर्यादा में इसके अंदर निकाल करने के लिए आदेश करे डी ऑफिस, और एक कड़क एक संदेश बड़ौदा में सभी वायलेटर स्कूल्स के लिए भेजा जाए ताकि ये वायलेशंस बंद हो जाए तात्कालिक। गुजरात के वडोदरा में बीते दिन मेयर के कार्यालय में हुए हंगामे का जायजा लेने पुलिस टीम
कार्यालय पहुंची। गुजरात के वडोदरा में बीते दिन मेयर पिंकी सोनी के कार्यालय पर काली शाही फेंक विरोध प्रदर्शन किया गया था। वडोदरा शहर के सोमा तालाब, घाघरेटिया और आसपास के कई इलाकों में पिछले 8 वर्षों से सड़क, पानी, बिजली और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी को लेकर स्थानीय नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ कार्यालय पहुंचकर मेयर की नेम प्लेट पर काली शाही फेंक कर विरोध किया गया, जिसकी जांच के लिए आज नवापुरा पुलिस स्टाफ कार्यालय पहुंचा और जांच की।